जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ चिराग बराड़। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे पछीनो त्रीजो लेक्चर एटले के पहलो लेक्चर आपणे समग्र कहेवाय ने के बधा ज प्रकारो आपणे एकदम डिटेल में अभ्यास करेला हता। बीजा विडियो में आपणे काउंटेबलना 3 प्रकारने जोया हता। हवे त्रीजा विडियो में आपणे अनकाउंटेबलना 2 प्रकार एटले के हवे पहलो प्रकार है मटेरियल नाउन और बीजो प्रकार है एब्स्ट्रेक्ट नाउन। खास विद्यार्थी मित्रों, आ एब्स्ट्रेक्ट नाउन में बहु भूल करता होय छे, एटले विद्यार्थी मित्रों आ छेल्ले सुधी विडियो ने जोजो। हवे जो पहलो प्रकार आपणे अनकाउंटेबल में आवशे एटले के गणी न शकाता होय तेवा प्रकार में पहलो प्रकार आपणे जोईए तो मटेरियल नाउन एटले के एने गुजराती में आपणे कहीशुं द्रव्यवाचक नाम। હવે જો મટીરિયલ નાઉન એટલે દ્રવ્યવાચક એટલે કે ઓઇલ છે, ઘી છે, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, આવી બધી વસ્તુ જે ગણી ન શકાતી હોય તો હવે જો આપણે એમાં પહેલાં કહીએ તો માનો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું તો જો આપણે નોર્મલી આવા બધા શબ્દો જોઈ અને તમારે ઓળખી લેવાનો કે આ મટીરિયલ નાઉન છે, એમાં પેટ્રોલ આપેલું હોય, ડીઝલ આપેલું હોય, ઘી આપેલું હોય, બટર આપેલું હોય, મિલ્ક આપેલું હોય, તો આ બધા જ ઉદાહરણમાં તમને અંડરલાઇન કરેલી હોય तो तमारे आ मटीरियल नाउन है ते ओळखी लेवानुं। पछी विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अहींया आपणे पहलो प्रश्न जोईए तो द काउस गिव्स अस मिल्क एटले के आमां तमने मिल्कनी नीचे तमने अंडरलाइन करेली होय तो तमारे समझी लेवानुं के आ मिल्क एटले के द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक एटले इंग्लिश में तेने मटीरियल नाउन कहेवामां आवे छे। हवे ए ज रीते आज इंग्लिशनो प्रश्न जो गुजराती में पूछे तो आपने एम कहेवामां आवे के गाय आपने दूध आपे छे। हवे जो दूध में तमने आ रीते गुजराती में अंडरलाइन करेली होय एटले के तमने प्रश्न में एवुं जणावेलुं होय के रेखांकित शब्द में नामनो प्रकार ओळखो। तो अहींया दूध छे तो दूध ए द्रव्यवाचक में आवे विद्यार्थी मित्रों। तो दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, आ बधा ज शब्द में जो अंडरलाइन करेली होय इंग्लिश में पूछेलू होय तो मटीरियल नाउन ने ए ज रीते गुजराती में पूछेलू होय तो द्रव्यवाचक नाम। हवे पछीनो आपणे बीजुं उदाहरण जोईए तो मानो केम के हाउ मच ऑइल इज देयर इन अ टैंक એટલે કે આ ટેન્કમાં કેટલો ઓઇલ છે, ઓઇલ નીચે લીટી કરેલી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓઇલ આવે એટલે તમારે સમજવાનું આ મટીરિયલ નાઉન છે। હવે એ જ રીતે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતીમાં જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સમજવાનું કે આ મટીરિયલ નાઉન હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં આવે કે તે ટાંકીમાં કેટલું ऑइल अथवा तो तेल छे। तो अहींया ऑइल अथवा तो तेल आवे तो विद्यार्थी मित्रों आ मटीरियल नाउन तो गुजराती में द्रव्यवाचक नाम थशे। तो विद्यार्थी मित्रों हमेशा याद रखजो कोईपण इंग्लिश में प्रश्न पूछाय कोईपण गुजराती में प्रश्न पूछाय आ बंने विषय में तमारे एक ज कॉन्सेप्ट ने समझवानो छे अने इंग्लिश अने गुजराती बंने शब्द याद राखवाना छे एटले के तमने हवे आ इंग्लिश अने गुजराती बंने एकदम सरखी रीते समझी लेशो। तो विद्यार्थी मित्रों हवे पछीनो आपणे प्रकार जोईए तो त्यार पछी आपेलू छे बीजो प्रकार में एब्स्ट्रेक्ट नाउन एटले के विद्यार्थी मित्रों आ एब्स्ट्रेक्ट नाउन एटले के गुजराती में तेने भाववाचक नाम कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों जो एब्स्ट्रेक्ट नाउन एटले के भाववाचक लागणी एटले के तमे कोईने लागणी दर्शावो छो, तमे कोईने कहेवाय ने भाव आपो छो, आज्ञार्थ आपो छो, तमे कोईने प्लीज कहो छो। तो विद्यार्थी मित्रों आ आज्ञा सूचना भाव आ बधा ज जे वर्ड छे बधा ज शब्दों ये अहींया एब्स्ट्रेक्ट नाउन एटले के भाववाचक में आवे छे। हवे जो पहेलुं ज आपणे एनुं उदाहरण जोईए तो मानो के एम कीधुं छे के ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एटले के हमेशा साचुं बोलवुं जोईए। एटले के गुजराती में कीधुं होय तो हमेशा साचुं बोलवुं जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया मानो कि आ ट्रूथ उपर तमने अहींया अंडरलाइन करेली छे अने तमारा वाक्यमां एवुं कीधुं छे के
અંડરલાઇન કરેલા પ્રશ્નમાં જવાબમાં તમારે એક નાઉનનો પ્રકાર અહીંયા ઓળખવાનો છે. તો આ નાઉન એટલે કે ટ્રુથ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ લાગણી આપેલી હોય, આજ્ઞા કરેલી હોય કે કોઈ પણ સૂચના કરેલી હોય કે એવી કોઈ વસ્તુ જે આપણે દેખાતી ન હોય પણ જે ફીલ થતું હોય, તો આવી બધા જ શબ્દોની આવી બધી જ વસ્તુઓ, બધા જ શબ્દો જે અહીંયા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને ખાસ સમજવાનું છે કે એવા શબ્દો જે દેખાતા ન હોય, ખાલી અનુભવાતા હોય, આ બધા જ શબ્દો અહીંયા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન અથવા તો ભાવવાચકમાં આવશે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ. તો આ સાચું બોલવું જોઈએ, તો તમે આ સાચું બોલવું જોઈએ એ દેખાતું નથી, એ અનુભવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાચું બોલવું જોઈએ, ટ્રુથ, આ બધા જ શબ્દો અહીંયા તમારે કહેવાય ને કે ભાવવાચકમાં આવશે. એટલે કે આ ભાવવાચક અહીંયા બનશે. જો આમાંનામાં આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો વી ઓલ શુડ ફાઇટ અગેન્સ્ટ પોવર્ટી. એટલે કે આપણે ગરીબી સામે લડવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને આ પોવર્ટી નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે, અથવા ગુજરાતીમાં એવું વાક્ય આપેલું છે કે આપણે બધાએ ગરીબી સામે લડવું જોઈએ. એટલે કે આ પોવર્ટી એટલે કે ગરીબી છે. તો ગરીબી છે એ આપણે કોકને જોઈ અને આપણી પાસે અથવા તો કોઈ પણ, તો આ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. ગરીબી નામની કોઈ વસ્તુ નથી, વ્યક્તિ નથી કે કોઈ સ્થળ નથી. આ ગરીબી છે, આ ગરીબી શબ્દ છે તે આપણે આને અનુભવી શકીએ. એટલે કે ગરીબી છે તે કોઈ એવું કંઈ સિમ્બોલ નથી, આ એક આપણે અનુભવી. માનો કે ગરીબી એટલે કે ગરીબ લોકો છે, તો આ ગરીબ એટલે કે એ અનુભવી શકે એમ. પૈસાદાર હોય તો સારી સારી વસ્તુઓ હોય, સારા સારા બંગલા હોય, તો આ રીતે ગરીબી હોય તો ગરીબી એક અનુભવાય છે. જેથી અહીંયા ગરીબી છે એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. એટલે કે પોવર્ટી છે તો એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન આવશે. અને એ જ રીતે ગુજરાતીમાં પૂછેલું હોય તો અહીંયા ભાવવાચક નામ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે ખાસ સમજવાનું છે, ભાવવાચક એટલે કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે કે કોઈ પણ એવા શબ્દ જે અનુભવાય, જોવાય નહીં, એટલે કે દેખાતા ન હોય પણ અનુભવી શકાતા હોય, આ બધા જ શબ્દ અહીંયા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં આવશે. એટલે આવા શબ્દ જોઈ તમારે વિચારવાનું કે આ શબ્દ હું કયા પ્રકારમાં લઈ શકું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે કન્સેપ્ટ બેઝ તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. ક્યારેય પણ કોઈ પણ વિષય ગોખવાના નથી. આ ચેનલમાં તમને હંમેશા અમે મદદરૂપ થાય એવા પ્રયત્ન કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણી સૌની ચેનલ છે. આ ચેનલ એમ્બિશન એક્ઝામ તમારા બધા જ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં શેર કરજો. આ વિડીયોને અત્યારે જ લાઇક કરી દેજો. અને હવે પછીના નવા વિડીયો સાથે ભેગા થઈ, ત્યાં સુધીમાં જો સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી તો અમને સપોર્ટ તમારો જોઈએ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા સપોર્ટની અમારે ખૂબ જ જરૂર છે. જો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો અમને પણ તમારી માટે એકદમ સરળ બનાવીને વિડીયો લાવવાનો ગમશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લેજો અને આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા વિડીયો સાથે ભેગા થઈ, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.